मैं परमेश्वर दा दास पास्टर हरमेश दया सागर चर्च मेड़ी वालों परमेश्वर दा वचन लैके तुहाडे सन्मुख हाज़र हाँ। मैं विश्वास करदा अज दे वचन दे द्वारा परमेश्वर सचमुच तुहानूं आशीष करेगा। आओ असीं परमेश्वर दे वचन दे विचों असीं चलांगे, असीं धीरज दे बारे असीं सिखांगे। गलातियां दी पुस्तक 5 अध्याय 22 आयत दे विच लिखिया, जिहड़ा धीरज है वो आत्मा के फलों के विचों एक फल है। सो परमेश्वर साडे तो आस करता है कि असी परमेश्वर के प्रति धीरज भी रखिए। रोमिया की पुस्तक जदों असी 5 अध्याय विच असी चलते हैं, उहदे विच इस तरीके नाल लिखिया गया, सो जदों असी विश्वास दे नाल धर्मी ठहराए गए हैं तो असी परमेश्वर दी वल प्रभु यीशु मसीह दे राही परमेश्वर दे वल शांति जां धीरज रखिए, क्योंकि जिहदे राही असी विश्वास दे द्वारा किरपा दे विच असी खलोते भी हाँ, तो असी परमेश्वर दी प्रताप दी आस दे उत्ते अभिमान करिए। निरा इहो नहीं सगों विपता विच भी असी अभिमान करिए, क्योंकि जदों असी परमेश्वर दे उत्ते अभिमान करते हैं, जदों असी किसी विपता दे विचों दी निकलते हैं, विपता साडे अंदर धीरज लैके आउंदी है। जदों असी देखते हैं Psalm 37 verses 7, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਸਟਿਲ, परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ, बिफोर the Lord and wait patiently for him, और wait patiently for him मतलब कि परमेश्वर ਦੇ प्रति ਅਸੀਂ इंतज़ार करिए, ਧੀਰਜ करिए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Psalm 40 verses 1 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, I waited patiently for the Lord। ਜਦੋਂ ਮੈਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, I waited patiently for the Lord। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। He listened to me, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। And he heard my cry, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 40 ਦੀ 2 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, He brought me up out of a horrible pit, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। He set my feet on the rock, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। एंड मेड माई स्टेप फॉर सिक्योर, उसने मेरे पैरों की सुरक्षा भी की। तो ये परमेश्वर का वचन सानू सिखाता है, असी परमेश्वर के वचन के उत्ते भरोसा करिए और धीरज के नाल असी चलीए। जदों असी जबूर 37 की 5 आयत विच देखते हैं, गिव योर वे टू दी लॉर्ड, अपने राहां नूं परमेश्वर के गोचरा कर दे, अपने राहां नूं परमेश्वर के उत्ते परमेश्वर के उत्ते असी अपने राहां नूं रख देना। ट्रस्ट इन हिम, उस दे उत्ते विश्वास करना। एंड ही विल एक्ट ऑन योर बिहाफ, वो सचमुच तुहाडे हक दे विच परमेश्वर जिहड़ा वो काम करेगा और तुहानूं सफल भी करेगा, क्योंकि सफलता परमेश्वर दी वलों आउंदी है। जदों असी देखते हैं जबूर 40 ਦੀ 3, ही हैज़ पुट ए न्यू सॉन्ग इन माई माउथ, उसने मेरे मूँह दे विच एक नवां गीत पाया। प्रेज टू आवर लॉर्ड, मैनी विल सी, बहुत सारे देखणगे, एंड ऑनर हिम, ते उसनूं इज्जत देणगे, एंड विल ट्रस्ट इन हिम, और सचमुच बहुत सारे लोग तुहाडे धीरज दे द्वारा परमेश्वर दे उत्ते विश्वास भी करनगे। जदों असीं कूच दी पुस्तक दे विच असीं चलदे हां, कूच दी पुस्तक 14 अध्याय उस दी 10 ਤੋਂ 14 आयत दे विच इत्थे देखते हैं, जदों फिरौन नेड़े आया तां इजराइलियां ने अखां चुकियां अते वेख्या, वेखो मिस्री उन्हां दे पिछे पिछे आ रहे सन। और सब तो पहला जदों उन्होंने अपनी अखां चुक के देखा, मिस्री उन्हां दा पिछा कर रहे सी, पहली गल देखते वो डरे। परमेश्वर ने सानू डर दा आत्मा नहीं दिता, बल्कि सामर्थ दा,
ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਔਰ ਸੰਜਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪੇक्षा ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੜਕੜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਕੁੜਕੜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਿ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰੋ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਖੜੇ ਰਹੋ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਿਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 15 ਦੀ 58 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ, ਸਥਿਰ ਰਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਧੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੇ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਰਲੇ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਰਲੇ ਨਾ ਕਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਢਾਂਗਾ ਚੁੱਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਢਾਂਗਾ ਚੁੱਕ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਕਰ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਭਾਗ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 2 ਪਤਰਸ 3:9 ਆਇਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, The Lord is not slow in keeping his promise. The Lord is not slow in keeping his promise. ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। As him understand slowness. ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। Instead he is patient with you. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ not wanting anyone to perish. ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, but everyone to come to repentance, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਬਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ
ਉਸ ਦੀ 2 ਆਇਤ ਤੋਂ 4 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, consider it all joy my brethren when you experience various trouble। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, you know that the testing your faith produce endurance। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। let endurance complete its work। ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। so that you may become fully developed and complete, not lack anything। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ 2 ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿਣਾ, ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।